morning everyone. So आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग ਨੂੰ स्टडी करांगे विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग तो. केमिकल बॉन्डिंग जिहड़ी हैगी है रजे वो समझनी क्यों जरूरी है. सब तो पहला आप बॉन्डिंग नूं समझांगे, उस तो बाद आप कैमिकल बॉन्डिंग नूं समझांगे कि इस टर्म का मतलब की है. ठीक है, तो बॉन्ड एक्चुअल दे विच की हुंदा है. जदों भी तुसीं कैमिस्ट्री की गल करदे हो या साइंस की गल करदे हो तो कैमिस्ट्री दे विच बॉन्ड तो बिना कोई कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, अगर आपां बॉन्ड की समझ है, बॉन्डिंग की समझ है, किहड़े तरह के बॉन्ड हुंदे ने, किस तरीके नाल बनदे ने, ओनली दैन आप कैमिस्ट्री नूं समझ सकते हैं. अदरवाइज आप कैमिस्ट्री नूं समझ ही नहीं सकते. अंडरस्टूड. तो कहने का मतलब ये हो गया कि बॉन्ड के उत्ते पूरी दी पूरी कैमिस्ट्री लाई करती है. देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री विदाउट एनी बॉन्ड. ठीक है, अगर आप बॉन्ड नूं नहीं समझ पा रहे या आप बॉन्ड बारे कुछ नहीं जानते दैट मीनस आप केमिस्ट्री बारे कुछ नहीं जानते. अंडरस्टूड. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग नूं समझण तो पहला बेटा आप समझांगे कि बॉन्ड की हुंदा है ते ओह क्यों बनता है. ठीक है, व्हाट इज द बॉन्ड एंड व्हाई इज इट फॉर्म्ड. ठीक है, क्यों बनाया जाता है या क्यों बनता है. बॉन्ड की हुंदा है ते बॉन्ड दे बनन दा कारण की हुंदा है उहनूं पहला स्टडी करते हैं, फिर आपां टैक्नीकैलिटी की तरफ अगे कॉन्सैप्ट नूं आपदे नूं क्लीयर करांगे. तो बॉन्ड का मतलब की हुंदा है बेटा, आप मान लो अपनी डेली लाइफ के नाल भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, जे इनू रिलेट करके देखिए तो एक बॉन्ड की चीज़ होंदी है. थोड़ा किसी के नाल कोई बॉन्ड है, थोड़ा थोड़े मदर फादर नाल कोई बॉन्ड है, थोड़ा भैन भरा दे नाल कोई बॉन्ड है, तो ਉਹਦਾ मतलब की हुंदा है कि थोड़े दोनों दे विच एक सांझ है. ठीक है, देयर इज़ द शेयरिंग, सम काइंड ऑफ शेयरिंग बिटवीन टू पीपल. ठीक है, उन्होंने आप की कहने हैं बॉन्डिंग है. थोड़ा कोई दोस्त है, तुसीं कहने हो मेरी इहदे नाल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रोंग है. वो बॉन्डिंग स्ट्रोंग होने का मतलब की हुंदा है कि तुसीं आपदियां गल्लां नूं शेयर करदे हो, तुसीं आपदे थॉट्स नूं एक्सचेंज करदे हो. ठीक है, तुसीं उहदे नाल टाइम स्पेंड करना पसंद करदे हो. तो इस तरह की चीज़ नूं आपां की कहने हैं कि साडा किसी दे नाल एक बॉन्ड है, साडा आपदे मदर फादर दे नाल एक बॉन्ड है. The bond is nothing but a force of attraction between any two species. Bond कुछ नहीं है बट एक force of attraction है किसी भी दो species दे विचाले. ठीक है, it is the force of attraction between any टू स्पीशीज़. ठीक है, किसी भी दो स्पीशीज़ के विचाले जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदी आ उहनूं आपां की कहने आ राजे बॉन्ड कहने आ. ठीक है, वो दो स्पीशीज़ जिहड़ियां हैगियां वो कुछ भी हो सकदियां. एटम्स हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक एटम एक मॉलिक्यूल हो सकता है, दो आयन्स हो सकते हैं. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, टू पीपल हो सकते हैं. ठीक है, तो कुछ भी कोई भी दो चीज़ों के विचाले जिहड़ी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उहनूं आपां की कहने आगे बॉन्ड कहने आ. ठीक है, नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. मतलब की होया कि व्हाई डज द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुंदी है, उहदा की रीजन है बॉन्ड फॉर्मेशन होण दा. ठीक, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का जिहड़ा सब तो पहला रीजन है बेटा दैट इज द टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी. देयर आर टू रीजन्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द केमिस्ट्री. फर्स्ट की है टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ਆਪਾਂ भी किसी दे नाल बॉन्डिंग उदों ही करते हैं जदों आपां नूं लोड़ हुंदी है आपदे थॉट्स नूं शेयर करन दी. ठीक है, या आपां जे कोई अपसैट हुंदा बंदा या परेशान हुंदा तो वो हमेशा एक बंदे की लोड़ हुंदी है कि मेरी गल सुनने वाला कोई होवे. ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सैप्ट इत्थे अपलाई हुंदा है. एक यूनीवर्सल कॉन्सैप्ट है बॉन्डिंग का
बॉन्ड फॉर्मेशन का इको एक रीजन होंदा है कि कोई भी जिहड़ा एटम है, कोई भी जिहड़ा मॉलिक्यूल है, कोई भी जिहड़ी स्पीशी है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। ठीक है, अक्सर यह कहा भी जाता है कि आपां इस सोसाइटी दे विच या इस दुनिया दे विच कल्ले नहीं रह सकते, कल्ला बंदा कदे भी नहीं रह सकता, उन्होंने किसी ना किसी की लोड़ पैंदी है। दैट मीनस ही हैज़ टू मेक अ बॉन्ड विद समवन एल्स। ठीक है, ही और शी वो कल्ले आपां नहीं रह सकते, कदे भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो ਉਹੀ सेम कॉन्सैप्ट इत्थे अप्लाई ਹੁੰਦਾ है कि कोई भी दो स्पीशीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ बॉन्डिंग क्यों करदियां ने, सो दैट ਉਹ स्टेबल हो सकन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर सकन। दूसरा रीजन की है बेटा जिहड़ा कि थोड़ा जिहा टिपिकल है बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही रिलेटेड है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। To complete its octet. Now what is the meaning of octet? Octet ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा, ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣੇ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन। ठीक है, ਤਾਂ octet ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ऑक्टेट। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਰੂਲ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਬਲ ਸਪੀਸ਼ੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यदा मतलब की होया कि जिहड़ा अपने कोले इंपॉर्टेंट रीजन रह गया बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो की रह गया, कल्ला आह रह गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होंदी है, टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों हो रह गया ये, क्योंकि जे किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अल्टीमेटली उन्हें मैक्सिमम स्टेबिलिटी का गेन कर ली। तो वही अपना मेन परपज़ है, वही अपना मेन टारगेट है कि किसी भी दो स्पीशीज़ नूं आपां मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करवानी है, वो चाहे वो ऑक्टेट पूरा हो गया होवे, चाहे वो किसी होर तरीके नाल होवे। द अल्टीमेट गोल इज़ टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दिस इज़ द रीजन वाई द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होंदी है, यही कारण है उसका। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल कॉन्सैप्ट ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, आपां टेक्निकल कॉन्सैप्ट ते आउने आ। हुण आपां बॉन्ड बारे पढ़ लिया बेटा कि बॉन्ड की हुंदा है। हुण आपां डिस्कस करांगे कि बॉन्ड कितनी तरह दा हुंदा है, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड जिहड़ा है वो कितनी तरह दे हुंदे ने, तां देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। किहड़े-किहड़े? The first one is the covalent bond. Second one is the ionic bond. And third one is the coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, तो सब तो पहला बेटा आप डिस्कस करांगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन्हां दे विचों सब तो पहला आप गल करांगे कोवलेंट बॉन्ड की हुंदा है ते किवें बनदा है। ठीक है, कोवेलेंट वर्ड तो ही एक मतलब समझ आता है बेटा आपां नूं कि कुछ ना कुछ म्यूचुअली होया। कोवेलेंट का मतलब की होया कि दोनों का म्यूचुअल इंटरैक्शन होया, उस चीज़ नूं आपां कोवेलेंट कहने आ। ठीक है, हुण कोवेलेंट बॉन्ड जिहड़ा हैगा वो बनदा किवें है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जदों अपने कोले मान लो 2 एटम्स ले ले, एक ए एटम ले लिया, एक बी एटम ले लिया। ए एटम आपदा 1 इलैक्ट्रॉन दिंदा है ते उधरों बी एटम भी अपना 1 इलैक्ट्रॉन दिंदा है। दोनों जदों इंटरैक्शन करते हैं तो इस इंटरैक्शन दे विच इत्थे इस तरीके नाल आह बॉन्डिंग होंदी है एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आप इहनूं लिख सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। इत्थे अपने कोले जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा दैट इज द म्यूचुअल। यह म्यूचुअल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इत्थे जिन्ने एटम्स जिहड़े हैगे आ वो एक वो दिंदा है, उन्ने ही दूसरा भी दिंदा है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो म्यूचुअल वर्ड जिहड़ा हैगा दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮਿਊਚੁਅਲ ਓਵਰ ਹੇਅਰ? ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਦਾ? म्यूचुअल वर्ड का मतलब होंदा इक्वल कंट्रीब्यूशन। जिन्ने एटम जिन्ने एक इलैक्ट्रॉन जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स एक एटम प्रोवाइड कर रहे हैं उन्ने ही इलैक्ट्रॉन दूसरे एटम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने आपां की कहने आ म्यूचुअल शेयरिंग। मान लो आपां कहने आ कि असीं एक पार्टी कर रहे हैं या बच्चे जिहड़े हैगे अक्सर वो पार्टी करते हैं, तो पार्टी करने लई आपां कहने आ कि चलो कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन का मतलब होंदा है वो कि जिन्ने मान लो 50 रुपीज़ एक जने ने पाए तो बाकी सारे भी 50-50 रुपीज़ पाउणगे, तो उन्होंने आपां की कहने आगे म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। म्यूचुअल मतलब साझा। ठीक है, तो इत्थे अपने कोले जिहड़ा कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे नाल बनदा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। नैक्सट आ गया बेटा अगला जिहड़ा अपने कोले है दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की हुंदा है? आयोनिक बॉन्ड दे भी नाम तो क्लीयर है, ठीक है, कि जेड़े जिहदे बॉन्ड दे विच आयन्स पार्टिसिपेट करदे हैं, तो यही जिहड़ा बॉन्ड है वो किस तरह बनूगा? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ the bond formed by not sharing, complete transfer of electrons। Understood? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा this is the definition of the ionic bond। ionic bond किस तरीके नाल बनूगा? ਜਿਹੜਾ bond complete transfer of electrons ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ that bond is known as the ionic bond। now what is the meaning of the complete transfer? complete transfer ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ bonding ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ A ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ B ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? A ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ? ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ठीक है जी, ते B ने यही इलैक्ट्रॉन की कर लिया गेन एंड इट बिकम्स B नेगेटिव। तो इत्थे अपने कोले A तो कंप्लीट ट्रांसफर हुई है B दे विच किहदी? इस इलैक्ट्रॉन दी। इस इलैक्ट्रॉन दी कंप्लीट ट्रांसफर हुई है फ्रॉम A टू B। ठीक है, ते कंप्लीट ट्रांसफर मतलब की होया कि नाउ दिस विल बिकम A पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम B नेगेटिव। पॉजिटिव ते नेगेटिव एक दूजे नु की करनगे? अट्रैक्ट करनगे एंड देयर विल बी द इंटरैक्शन एंड दिस इंटरैक्शन इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। अंडरस्टूड? जेड़ा इलैक्ट्रॉन इने डोनेट कीता ओही इने गेन कर लिया, तो देयर इज द बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू एटम्स। ठीक है, तो यह एक बॉन्डिंग है जिन्हों आपां की कहने आ बेटा? आयोनिक बॉन्ड। हुण इहदे विच शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन नहीं होया, इहदे विच ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन होया। एक एटम ने इलैक्ट्रॉन डोनेट किया ते दूसरे एटम ने वही इलैक्ट्रॉन की कीता? गेन किया। दिस इज नोन एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द थर्ड बॉन्ड विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हुंदा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुंदी।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾइंड ऑफ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, दैट मीन्स ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਬਟ देयर विल बी नो म्यूचुअल शेयरिंग। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ, in which both the electrons are given by one atom but shared by both the atoms। ਇੱਥੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓ ਸਪੀਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਟਮਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ, ਬਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕਰਨ, that is known as the coordinate bond। For example, in the case of BF3 boron trifluoride which is the electron deficient species, ਇਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ boron trifluoride ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NH3, it contains 2 electrons in its valence shell which is non bonded, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ lone pair ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ is containing the lone pair and it donates its lone pair to the BF3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ BF3 ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। that means after the bond formation these two electrons ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ BF3 ਦੇ ਵੀ ਹੈ। this is known as the coordinate bond। ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਐਰੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਰੋ ਦੀ ਟੇਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ, ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾइंड ਆਫ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ that is the ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਡੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦਾ ਬੌਂਡ। ਬੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨॉन पोलर कोवेलेंट bond। So there are 2 types of the covalent bond। ਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ covalent bonds ਹੁੰਦੇ ਨੇ, polar covalent bond ਤੇ non polar covalent bond। Now first we need to understand the meaning of the word polar। ਆਪਾਂ polar word ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। polar word ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, that means it is a polar molecule। but ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਦੋ, ਪੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਚਾਰजेस ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟੈਲ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪੋਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਡਾਈਪੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। the first one is the polar covalent bond and second one is the non polar covalent bond, ਠੀਕ ਹੈ। polar covalent bond ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਪੋਲਰ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ HCl which is also known as the hydrochloric acid, ਠੀਕ ਹੈ। HCl ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। covalent bond is formed in between two non metals always, understood। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਗॉट इट, ठीक है। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ that means ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਰਾਊਂਡ 2.1, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਅਰਾਊਂਡ 3.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2.1, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.5। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.4। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ देयर इज अ ਲਾਰਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ, ਗॉट इट, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪੇਅਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਟਿਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਵੱਲ ਟਿਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਆ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, but still the bond is in between hydrogen and chlorine। ਬੌਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ,
ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ। ਦੋਨੋਂ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੈ। ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤੇ ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੋਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ that will be the polar covalent bond। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ H2, ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਹੈ Cl2, HH ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੈ, Cl ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ 2.1 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ 2.1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। That means ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ there is no creation of the dipole and this molecule is not a polar molecule। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, it will be a non-polar molecule or we can say non-polar covalent bond। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन पोलर। सिमिलरली क्लोरीन के केस दे विच भी है, ठीक है। क्लोरीन दी भी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी 3.5, एदी भी 3.5। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਨॉन पोलर ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਨॉन पोलर ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ CCl4 ਹੈ, ठीक है, CH4 है, C2H6 है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, ठीक, एंड सो ऑन। ਤਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ O2 ਹੈ, N2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, H2 ਗੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨਾਓ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशी, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੀ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ।
ठीक है। ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 90% ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ NaCl। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। NaF ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। NaBr ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, KCl ਆ ਗਿਆ, KBr ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਰਸਟ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੈਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸਪਰ ਬਣਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਸੈਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵਸੈਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ which is also known as the VBT, very famous theory VBT। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is the molecular orbital theory, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ MOT। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ that is the very important concept which will be do in the next lecture। till then ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। till then thank you so much। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ।